श्री राधा ब्रज की ओर आ रही थी। भगवान ने देखा ये कौन लेटा है, ये तो राधे है। पुकार किया, राधे राधे राधे, मत जा जोगी, मुझे छोड़ के मत जा। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, आपके बिना अकेला मैं कहाँ रहूंगी। नहीं, आप ब्रज में बैठे बैठे कृष्ण का स्मरण कीजिए। लेकिन राधा में से कृष्ण बनेंगी तो कृष्ण राधा बिना अकेला कहां से रहेगा। भगवान ने कहा, मैं मथुरा में बैठे बैठे राधे राधे का स्मरण करूंगा, मैं कृष्ण में से राधा बन जाऊंगा। आराधा राधिका। जब तक हम राधा के शरण में नहीं जाते तब तक राधा का स्वामी श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। राधा यानी भक्ति। भक्ति के शरण में जाने से परमात्मा की अनुभूति होती है। अक्रूर का मोह दूर किया, भगवान यमुना जी में दर्शन दिया, भगवान रथ में भी दिखाया पड़ा। अक्रूर ने समझा ये भगवान है। मथुरा को समाचार कंस को मिल गया, दोनों बच्चे आ गए हैं। गुप्तचर को बता दिया, जो भी करे वो हमको पता चला होगा। शाम के वक्त दाऊ भैया ने बाबा से कहा, कन्हैया को मथुरा देखने ले जाओ। देखो कृष्ण एक ही है, आपका बेटा तो एक ही है। आप उसको कितना प्यार से बुलाते बेटा। सभी लोग बेटा बेटा नहीं कहते, सब लोग अलग अलग नाम से बुलाते। कोई भतीजा कहते, कोई भांजा कहते, कोई पति कहते, कोई पिता कहते, कोई नाना कहते हैं। है तो बेटा, लेकिन जो जो इनका अलग अलग नाम निकलता है, ऐसे भगवान एक है लेकिन देखने वाला अलग अलग है। इसलिए मल्लानाम नटवरो नरणाम स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। पहलवान को भगवान पहलवान जैसा दिखता है, नंद बाबा को बेटा दिखता है, ग्वालों को सखा दिखता है, मथुरा की कन्याओं को पति जैसा दिखता है और भक्तों को भगवान दिखता है। भगवान ने मथुरा में दो लीला की। फर्स्ट इज लास्ट इंप्रेशन। पहली इमेज बता दी, धोबी को तमाच में लगा दी, और दूसरी शैलेंद्री को सुंदरी बना दी। बस कृष्ण यही कहता है हम सबको, मेरे सामने सीधा रहोगे तो मैं आपको सुखी कर दूंगा, और मेरे सामने टेढ़ा बन जाऊंगा तो मैं तमाच मार दूंगा। टेढ़ा बनकर भी आप मेरे सामने सीधा बनकर आओगे नहीं तो मैं आपको सुंदर बना दूंगा। दुनिया को छेतर सकते लेकिन भगवान को नहीं छेतर सकते ना। और इसीलिए दुनिया के सामने छुपाया करो, लेकिन भगवान के सामने जाकर जाहिर कर दीजिए। जैसल जो तोरल को कहती है ना, तोरल जैसल को कहता है, पाप तारो पुकार जाड़े जा, धर्म तारो संभाल, तारी बेलड़ी ने नहीं डुबोबा दो। कम से कम ईश्वर के सामने जाकर खुला दिल से पुकार कर दीजिए, मेरी ये गलती हो गई। दुनिया के सामने बोलोगे तो दुनिया पंचिंग करेगी, शोषण करेगी। भगवान ने मथुरा में दो लीला की। नंद बाबा ने पूछा, चलो बेटा भोजन करने बैठ जाओ। जगत का ब्रह्म आज मां को याद कर रहा है। माए मां बीजा वगड़ा ना हुआ, અને मां गई એનું બધું જ ગયું। સર્વસ્વની છત્ર છાયા કોઈ હોય તો તે માં છે। જે શબ્દ બોલતા આખું મોઢું ખુલી જાય છે બાળકનું, એ માં છે। પ્રેમની એક પૂતળી કહો, બાળક જેમ નચાય એમ નાચા કરે, એ માં। અને માનો પાલવ તો કેવો હોય, બાળકને ગરમી લાગે તો પંખો એ પાલવ બની જાય, બાળકના હાથ બગડે આવે તો રૂમાલ એ પાલક બની જાય, બાળકને ઠંડી લાગતી હોય તો માનો પાલવ એ પકડ લાકડી પણ પાલવ બની જાય, એવી માનો પાલવ। એ માં આજે જગતનો બ્રહ્મ યાદ કરે। આપણું પણ કર્તવ્ય છે કે આપણે પણ આપણા મા બાપની શું સેવા કરી શકીએ। શક્ય હોય બધી જ સેવાની આવશ્યકતા છે। અત્યાર સુધી આપણે એના શરણમાં છે, હવે વાનપ્રસ્થમાં આવ્યા પછી, વૃદ્ધ થયા પછી આપણે એનો લાકડીનો આધાર બનવાનો છે। લાકડી આપી દેવાની જરૂર નથી, પણ આપણે લાકડી બનાવવાની જરૂર છે। જે મા બાપે આપણને ડગલા ડગલા ભરતા શીખવાડ્યા, એ મા બાપને હવે આપણે લાકડી બનીને ડગલા ડગલા ચલાવવાનું શીખવાડવાની જરૂર છે। જે મા બાપે આપણને ચકલી જો બેટા, પેલી ચકલી જો 50 વાર આપણને કહ્યું હશે,
પણ એને ગુસ્સો નથી આવ્યો. અને આજે આપણે એકવાર બોલીએ ને ના સાંભળે તો ગુસ્સો આવી જાય છે. સાંભળતા નથી, તમને મગજ નથી, બુદ્ધિ નથી. યાદ કરો, આપણે નાના હતા ત્યારે આપણને કેટલું સમજાવતા હતા, પટાવતા, છતાંય એને ગુસ્સો નહોતો આવતો. અને આજે આપણે ગુસ્સો કરી દઈએ છે, છતાંય મા બાપ હસી કાઢે છે. બેટા સમય છે તો એવી બા જગતનો બ્રહ્મ જેને યાદ કરે છે, એના ચરણમાં શું આપી શકાય? તો બસ એની સ્મૃતિ, એના માટે કરેલા સત્કર્મો, બસ એનાથી વધારે કંઈ આપી શકાતું નથી. નંદ બાવાને થયું લાલાને યશોદા યાદ આવે છે. લાલા વિચાર્યું, હું એમ કહીશ કે યશોદા આવે છે, લાલાને દુઃખ થશે. મને ભૂખ નથી. બસ માની જ ભૂખ હોય છે બાળકને. ગાડી દીકરો ડાયો થઈ જાય, પણ મા ગાડી તો દીકરો બની જાય છે. એ રોફ પણ જમાવે, આનંદ પણ કરે, માને સતાડે, રંજાડે. બાપ અગાડી એટલું નથી કરી શકતો. અને તેથી આજના દીકરાને બાપને બાપ કહેતા પણ શરમ આવે છે. પહેલાનો શબ્દ તો બાપુજી હતો, એની પહેલા ભાઈ કહેતા હતા. પપ્પાને પણ ભાઈ કહેતા હતા. અમે અમારા પપ્પાને ભાઈ જ કહીને બોલાવતા હતા. અમે કાકાને કાકા નહોતા કહેતા, એમના નામથી એમને ભાઈ જ કહીને બોલાવી, મોટા ભાઈ. હવે ધીરે ધીરે બધું પરિવર્તન આવતું ગયું. હવે મા બાપ કહેવાને બદલે પપ્પા મમ્મી કહેવા લાગ્યા. બે છોકરીઓ વાતો કરતી હતી કે તું પપ્પાને કેવી રીતે બોલાવે તારે ઘેર? તો કે હું તો પપ્પાને ડેડી કહીને બોલાવું છું. કેમ? હવે એના કરતાં તું આગળ કહી, પહેલાં મમ્મી પપ્પા કહેવા, દાદા કે બાપુજી કહેતા હતા, એની જગ્યાએ હવે પપ્પા અને પપ્પામાંથી આગળ કરતી રહી. કે હા, કેમ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણશે એટલે? પેલી દીકરી કીધું, ના ના, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણવું એટલે નહીં, પણ હું પપ્પાને પપ્પા કહેવા જઉં ને તો મારા હોઠ ઉપરની લિપસ્ટિક બગડી જાય છે. ડેડી કહેવામાં લિપસ્ટિક નથી બગડતી. આજના છોકરાઓને પોતાની ચિંતા છે, બાપને બાપ કહેતા શરમાય છે. આ વિકટ સ્થિતિ આવી છે. 10 વર્ષના છોકરાને પૂછવામાં આવે તારા પપ્પા કેવા, તો કેટલો આમ ખુલ્લા દિલથી કે બહુ મારા પપ્પા સારા. 15 વર્ષના છોકરાને પૂછો તો કે જવા દે ને. હવે 20 વર્ષને પૂછો તો કે હાવ ગાથડ જ છે, ગામડાના, કશું સમજણ ના પડે. 25 વર્ષને પૂછો એમને કશી ગતાગમ નહીં. પણ 35 વર્ષને પૂછો તો ખબર પડે બાપ કોણ છે. કારણ એ બાપ બન્યો છે ને, એટલે હવે ખબર પડી કે બાપ કોણ છે. જગતની પ્રેમમય મૂર્તિ એ મા બાપ છે, જેને પોતાના મુખમાંથી કાઢી કાઢીને આપણને અર્પણ કરી દીધું. તમે પશુ પક્ષીઓને જો ને, આપણે તો બુદ્ધિ છે એટલે આપણા છોકરાને ઉછેરી છે, પણ પશુ પક્ષીઓ એના બચ્ચાઓને કેવું ચાંચોમાં લાઈને વારા ફરતી બધાને ખવડાવે છે, એને ઉડતા શીખવાડે છે. કેટલાક પક્ષીના તો વિડીયો જોયા છે કે એ નબળું પક્ષી જોઈને માયાને જાણી જોઈને માળામાંથી ફેંકેલી છે કે ઉડતા શીખે. એ નબળા સંતાનોને રાખવા એ તૈયાર હોતી નથી. હાથી પણ એનું નબળું બચ્યું તો પગ મૂકી દેશે. સમાજને બતાવીને સક્ષમ સમાજ બનાવો, બળવાન સમાજ બનાવો. એમ આપણે પણ આપણા સંતાનોને કાયર નથી બનાવવા. આપણા સંતાનોને શસ્ત્ર ઉગમતા પણ શીખવાડવું છે અને શાસ્ત્ર વાંચન કરતા પણ શીખવાડવાની જરૂર છે. ગાડાની જેમ શસ્ત્ર નથી, પણ સ્વરક્ષણ માટે શસ્ત્ર શીખવાડવાની જરૂર છે. સમાજને સક્ષમ બનાવવો એ આપણું કર્તવ્ય છે. નંદબાએ કીધું, સારું બેટા સૂઈ જાઓ. સવાર પડતા કનૈયો આવ્યો યજ્ઞશાળામાં, શંકરનું ધનુષ તોડ્યું. કંસને સમાચાર મળ્યા, મધ્ય ચરતો હાથી લાવ્યા. કૃષ્ણ બલરામ રમકડા રમતા, હાથીની જોડે રમત રમતા, દાંત પકડી હાથીનો નાશ કરતા. કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી જય. કંસે કીધું, બચાવો બચાવો બચાવો. જાણક મસ્તુક આવી ગયા, મારા ચિંતા ન કરો, હજુ અમે છીએ. જાહેરાત થઈ, આ વ્રજમાંથી આવેલા બાળકો મારી મળી કરશે. નંદબાએ હાથ જોડ્યા, ક્યાં તારા પહેલવાન અને ક્યાં મારા ફૂલ જેવા બાળકો? અરે તમારા દીકરાઓ પહેલવાન છે. ચાણક મુષ્ટિકે આમંત્રણ આપ્યું. કૃષ્ણ બલરામ ચાણક મુષ્ટિ જોડે મલ્યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયા. ચારે બાજુ વાજિંદ્રનો માળ જય જયકાર થઈ રહ્યો છે. કોણ કોને મારે ખબર નથી. કૃષ્ણ બલરામ ચાણક મુષ્ટિ ઉચકી ગોળ ગોળ પૃથ્વી પર પટકારતા. કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી જય. કંસે બૂમો પાડી, બંધ કરો બંધ કરો. ચારે બાજુથી એક જ અવાજ આવ્યો, લાલા જલ્દી એને બંધ કરી દે. ભગવાન છલંગ મારી એકઈ મુષ્ટિ પ્રાણ હરલીના કંસના મસ્તક ઉપર મુષ્ટિનો પ્રહાર કરતા. કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી જય. હવે યુવાન કૃષ્ણ બની ગયો.
ત્યાં સુધી કનૈયો હતો, હવે કૃષ્ણચંદ્ર બની ગયો, યુવાન કૃષ્ણ. નંદ બાબાએ નક્કી કર્યું મારે મથુરામાં નથી રહેવું, તો વ્રજમાં જતો રહીશ. ભ્રમર ગીતની કથા છે. દૂરની ડમરીઓ રથને ઢાંકતી હોય એવો પ્રયત્ન કરે છે કે ખાલી રથ ગોપી નહીં જોઈ શકે, પણ ગોપી સમજી ગઈ કે ભગવાન આયા જ નથી. જો ભગવાન હોય તો કેટલો આનંદ હોય, કેટલો કિલ્લોલ હોય. આ તો શાંત છે બધું. યશોદા દોડતી આવી, મારો લાલો લાવો, લાલો લાવો. નંદ કંઈ બોલતા નથી. આપણે તો દીકરાના સુખમાં સુખી થનારા છે ને. જો આપણે પણ એ જ વિચારીએ છે. ગામડામાં રહેતા હતા અને દીકરાએ કીધું માં આપણે ગામડું બધું કાઢી નાખીએ, શહેરમાં જતા રહીએ. સારું બેટા, ચલો તમારી ઈચ્છા હોય તો શહેરમાં જતા રહીએ. આપણે આપણું માદરે વતન છોડી દીધું, શહેરમાં આવ્યા. દીકરો શહેરમાં ભણી ગણીને તૈયાર થઈને કહ્યું માં હું પરદેશમાં જાઉં છું. તો એ માએ કીધું સારું બેટા જા, પરદેશમાં જા. માએ પોતાની પરવા નથી કરી કે તારા ગયા વગર મારું શું થશે, હું બીમાર પડીશ, અશક્ત બની જઈશ, કોણ ધ્યાન રાખશે. પણ મા એક જ વિચારે છે મારો દીકરો સુખી થાય, સુખી થાય. એમ નંદ ભાવે કીધું યશોદા આપણે તો લાલાને સુખી કરનારા છીએ, ભલે આપણે દુઃખ સહન કરીએ પણ લાલો સુખી થશે ને. હા, વ્રજની ગોપીઓ જેમ ભગવાનને યાદ કરે તો યમુનાના તટ ઉપર કૃષ્ણ આવે અને વ્રજ તરફ દ્રષ્ટિ જાય ને કન્યાની આંખમાં આંસુ આવી જાય. ઉદ્ધવ જ્ઞાની છે, ચોક્કસ ગોપીઓ યાદ કરતી હશે એટલે ભગવાન ગોપીઓને યાદ કરે છે. ઉદ્ધવે પૂછ્યું ભગવાન શું તકલીફ છે કે તમારી આંખમાં રોજ આંસુ આવે છે? હા ઉદ્ધવ, શું નથી બોલો ને, બજારમાંથી લાવી આપો. ઉદ્ધવ મને મારું વ્રજ યાદ આવે છે, यशोदा याद आती है, मेरी गौवा याद आती है, गौ गोपिया याद आता है. अरे भगवान वो गांव को याद करते हैं. गोबर वाले कपड़े पहनते थे, मिट्टी में घूमते थे, बाजरे की रोटी खाते थे, जेऊ की रोटी खाते थे. यहाँ कितना पकवान है, कितना वैभव है. उद्धव मेरे व्रज में वैभव नहीं है, लेकिन जो है ने वो मथुरा में नहीं है. अच्छा हम बताओ, मैं बाजार से ले आओ. उद्धव व्रज प्रेम जैसा प्रेम मथुरा में नहीं